Hi everyone, welcome to the channel. This is Varalakshmi. The next session, that is what how to remember the trigonometrical values. I'll explain you three methods. To remember the trigonometric values. So in this method, I'll be giving you a formula, that is what root x by 4. So if you remember this formula, you can easily fill all the values of this particular table. For that, we need to substitute the values from x values from 0, 1, 2, 3 and 4. First, we need to find the first row, that is what sine of the angle theta, when 0, when theta is 30, when theta is 45, when theta is 60, when theta is 90. For that, we need to substitute x is equal to 0 to get sine 0 value. So that is what 0 by 4, that is equal to 0 by root 4. 0 by anything is 0. So sine 0 will be 0. Sine 30, we will substitute x is equal to 1. So root of 1 by 4, that is equal to root 1 by root 4. Root 1 means 1 only, square root of 4 is 2. So this will be sine 30 degrees, 1 by 0. For sine 45, we will substitute x is equal to 2 in this formula. Then it will be square root of 2 by 4, that is root over 1 by 2, 1 by root 2. So sine 45 will be 1 by root 2. Next, when x is equal to 3, then square root of 3 by 4, that will be root 3 by root 4, that is equal to root 3 by root 4 is nothing but 2. So sine 60 degrees will be root 3 by 2. To get sine 90, we simply substitute x is equal to 4. So when x is equal to 4, square root of 4 by 4, that is equal to root over 1, that is nothing but 1. So sine 90 degrees is always 1. So in this way, we are going to find the values of this first row, that is sine of the angle theta. So finally sine 0 degrees is 0, sine 30 is 1 by 2, sine 45 is 1 by root 2, sine 60 is root 3 by 2, sine 90 is 1. Now for the second row, we just reverse all the values of sine theta. That is what here 1, starting with 1, next root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2 and 0. So to get cos values of theta, we just simply reverse all the sine values. So finally cos 0 is 1, cos 30 is root 3 by 2, cos 45 is 1 by root 2, cos 60 is 1 by 2, cos 90 degrees is 0. Tan values. So now we need to fill this third row. Mari tan values ani ela vastayi? Tan theta is nothing but sin theta by cos theta. సో మనం సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా చేస్తే మనకి టాన్ వాల్యూస్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. మరి థీటా అంటే ఇక్కడ మనకి కావాల్సింది టాన్ థీటా అంటే టాన్ 0 వాల్యూ కావాలి. టాన్ 0 వాల్యూ కావాలి అంటే సో టాన్ 0 డిగ్రీస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సైన్ 0 బై కాస్ 0. సో ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటిని మనం డివైడ్ చేసినట్టయితే మనకి టాన్ వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 0 by 1 is 0. 0 by anything is 0, right? So tan 0 degrees is 0. Next 30 degrees వాల్యూ కావాలి అంటే sin 30 degrees by cos 30 degrees చేస్తే మనకి tan 30 degrees వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. sin 30 degrees is 1 by 2, cos 30 degrees is root 3 by 2. That implies 1 by 2 into 2 by root 3, 2 will get cancelled. So 1 by root 3 is the required value, that is tan 30 is nothing but 1 by root 3. Next, tan 45 is nothing but sin 45 by cos 45, that is nothing but 1. So tan 45 is 1 obviously. Tan 60 degrees, tan theta and 60 degrees. Tan 60 degrees value కావాలి అంటే ఏం చేయాలమ్మా? sin 60 by cos 60. sin 60 degrees by cos 60 degrees చేయాల్సి ఉంటుంది. మరి sin 60 degrees అంటే root 3 by 2 by 1 by 2. 2 will get cancelled. So we'll get root 3. Okay. Next, tan 90 degrees. Tan 90 degrees is nothing but sin 90 by cos 90, that is 1 by 0. మరి డినామినేటర్లో 0 ఉంటే ఆ వాల్యూ ఏమైపోతుంది? ఇన్ఫినిటీ అయిపోతుంది కదా. న్యూమరేటర్ 0 by anything is 0, anything by 0 is infinity. సో దిస్ విల్ బి ఇన్ఫినిటీ. నెక్స్ట్ కొసికెంట్ థీటా. మరి కొసికెంట్ వాల్యూస్ అన్ని ఎలా వస్తాయండి? కొసికెంట్ అనేది రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ సైన్ అని మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం కదా.
cosecant theta is 1 by sin theta. That is reciprocal of sin theta is nothing but cosecant theta. So for cosecant 0 degrees, cosecant 0 is equal to 1 by sin 0 degrees, that is 1 by 0. Anything by 0 is infinity, so this value is infinity here. Next cosecant 30 degrees అంటే 1 by sin 30 degrees చేస్తాం కదా, 1 by sin 30 is 1 by 2. సో ద ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో 1 ఉందంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మా, 1 by 1 by 1 by 2. ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ a by b by c by d. that can be written as a by b into d by c. ఫ్రాక్షన్ డినామినేటర్లో ఉన్న ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది కదా, సో ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా అప్లికబుల్ అవుతుంది. 1 by 1 into 2 by 1, that is nothing but 2. So cosecant 30 degrees is 2. Next cosecant 45 is nothing but 1 by sin 45. అంటే 1 by sin 45 degrees is 1 by root 2 కదా, sin 45 is 1 by root 2. 1 by 1 by root 2, that is what, root 2. And the value of cosecant 45 is root 2. Next cosecant 60 degrees, that is 1 by 60 degrees. 1 by sines are 60 degrees, that is 1 by root 3 by 2. So is the fraction get reversed, that is 2 by root 3. So cosecant 60 degrees is 2 by root 3. And next to get cosecant 90, 1 by 1, 1 by sin 90, that is 1 by 1 is nothing but 1. So next secant theta. Secant theta is the reciprocal of cos theta. సో ఇందాక మనం cosecant theta వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 1 by sin theta వాల్యూస్ అని చేసాం కదా, సో అదే విధంగా secant theta వాల్యూస్ కావాలంటే మనం 1 by cos theta వాల్యూస్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ secant 0 degrees కావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా, ఇక secant 0 degrees is nothing but 1 by cos 0 degrees, that is 1 by cos 0 is 0 here, cos 0 is 1, so 1 by 1 is nothing but 1. 1 by 1 is 1. Next secant 30 degrees. Secant 30 degrees కావాలంటే మనం 1 by cos 30 degrees చేయాలి. అంటే 1 by root 3 by 2 and the fraction will get reversed, that is 2 by root 3. Next secant 45 degrees. Secant 45 degrees కావాలి అంటే 1 by cos 45 degrees చేస్తాం. 1 by 1 by root 2 is nothing but root 2. నెక్స్ట్ secant 60 degrees. secant 60 degrees కావాలి అంటే 1 by cos 60 degrees చేస్తాం. అంటే 1 by cos 60 అంటే ఇక్కడ 1 by 2, that is 2 obviously. నెక్స్ట్ secant 90 degrees is nothing but 1 by cos 90 degrees, that is 1 by 0 is infinity. ఇక్కడ మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేసాము, జనరలీ సైన్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే జస్ట్ దాన్ని రివర్స్ చేస్తే మనకి కాస్ వాల్యూస్ అని వచ్చేస్తాయి. tan వాల్యూస్ కోసం మనము sin by cos చేస్తాము, cosecant వాల్యూస్ కోసం 1 by sin చేస్తే cosecant వాల్యూస్ అని వచ్చేస్తాయి, అండ్ ఈ cosecant వాల్యూస్ అన్నిటిని రివర్స్ చేస్తే మనకి secant వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. అబ్జర్వ్ చేశారా, లేదంటే 1 by cos చేసిన secant వాల్యూస్ వస్తాయి, లేదంటే ఈ cosecant వాల్యూస్ అన్నిటిని రివర్స్ చేసి రాసేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఇన్ఫినిటీ 2, 1 by root 2, 2 by root 3, 1 వచ్చాయి కదా. సో జస్ట్ దీన్నే మనం రివర్స్ చేసి ఈ విధంగా అంటే బ్యాక్ వాల్యూస్ అన్ని అంటే వెనక నుంచి ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని కూడా మనం ఇలా ఫస్ట్ నుంచి రివర్స్లో రాసిస్తే విల్ గెట్ ఆల్ ద secant వాల్యూస్. నెక్స్ట్ టు గెట్ cot వాల్యూస్ we can write cot theta is equal to cos theta by sin theta, or simply we can just reverse the values of tan. అంటే ఇక్కడ cot వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే cos theta by sin theta చేయాలి, cos theta by sin theta వాల్యూస్ చేయాలి, లేదంటే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ tan అంటే 1 by tan వాల్యూస్ చేయాలి, 1 by 0, 1 by 1 by root 3, 1 by 1, 1 by root 3, ఈ 1 by infinity. లేదు అంటే జస్ట్ ఈ tan వాల్యూస్ అన్నిటిని రివర్స్ చేసి రాస్తే సరిపోతుంది. అక్కడ tan 90 degrees ఇన్ఫినిటీ కదా, cot 0 degrees ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. tan 60 degrees root 3 కదా, cot 30 root 3 అవుతుంది. నెక్స్ట్ tan 45 cot 45 will be the same, that is 1. అండ్ ఇక్కడ tan 30 degrees 1 by root 3 కదా, cot 30 degrees root 3 by 2. నెక్స్ట్ tan 0 degrees 90 cot 0 degrees 90.
సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ రో సైన్ వాల్యూస్ అన్ని కనుక మనం ఫిల్ చేసినట్టయితే టోటల్ ఫుల్ టేబుల్ వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా మనము ఈజీగా ఫిల్ చేయొచ్చు. సో నౌ let us start our method 2 to fill this table to remember all the values of the trigonometric ratios. So step 1, fill the first row with the 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Step 2, then divide all the rows by 4. Step 3, and then find their square root values. Okay, then find the values of these all. 0 by anything is 0, so sine 0 is 0. Next, root of 1 by 4, that is root 1 by root 4, that is equal to 1 by 2, so sine 30 will be 1 by 2. Next, root 2 root of 2 by 4, root 2 by root 4, that is equal to root 2 by 2, and root 2 by this denominator 2 can be written as root 2 into root 2. అంటే ఇక్కడ మనము 2 ని root 2 into root 2 అని రాయొచ్చా? అంటే root 2 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుందా? స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి 2 నేనా మళ్ళీ వచ్చేదమ్మా? సో డినామినేటర్లో ఉన్న 2ని root 2 into root 2 కింద రాస్తున్నాను. అండ్ ఒక root 2 న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1 by root 2 అనేది మనకు అక్కడ రిమైనింగ్ ఉంటుంది. సో sin 45 ఈజ్ 1 by root 2. నెక్స్ట్ root 3 by root 4 అంటే 2నే. నెక్స్ట్ 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతే root 1 ఉంటుంది, అంటే ఆ వాల్యూ మనకి 1 అయిపోతుంది. సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ స్టెప్లో మనం 0, 1, 2, 3, 4 అని ఫిల్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ అన్నిటిని 4తో డివైడ్ చేస్తాము అండ్ దెన్ స్క్వేర్ రూట్ అప్లై చేస్తాం. 0 by anything is 0, and root 1 by 4 is 1 by 2, root 2 by 4 is 1 by root 2, root 3 by 4 is root 3 by 2 and 1. మరి కాస్ వాల్యూస్ కావాలి అంటే మెథడ్ 1లో ఏం తెలుసుకున్నాం? జస్ట్ రివర్స్ చేసి రాయడమే కదా. 1 root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2 and 0. So cos 0 is 1, cos 30 is root 3 by 2, cos 45 is 1 by root 2, cos 60 is 1 by 2 and cos 90 is 0. So tan కావాలి అంటే sin by cos చేస్తాం. 0 by 1 0, 1 by 2 by root 3 by 2, 2 cancel, 1 by root 3, 1 by root 2 by 1 by root 2, both will get cancelled, 1 simply, root 3 by 2 by 1 by 2, that is denominator లో 2 లన్నీ cancel అయిపోతే root 3, 1 by 0 is infinity, denominator లో 0 ఉంటే వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ అయిపోతుంది కదా. సో నేను ఈ సెకండ్ మెథడ్లో నేను డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ మెథడ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. నెక్స్ట్ కాస్ తీటా, కాస్ వాల్యూస్ కావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? 1 by sin చేయాలి. 1 by 0 ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ, 1 by 1 by 2 ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అయ్యి 2 వస్తుంది, 1 by 1 by root 2 ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అయ్యి root 2 వస్తుంది, 1 by root 3 by 2 again fraction will get reversed, that is 2 by root 3, 1 by 1 is 1. నెక్స్ట్ సీకెంట్ వాల్యూస్ కావాలి అంటే 1 by cos చేస్తాము, లేదంటే కొసీకెంట్ వాల్యూస్ అన్నింటినీ రివర్స్ చేసి రాస్తామన్నాను కదా. 1 2 by root 3, root 2 to infinity. నెక్స్ట్ కాట్ వాల్యూస్ కావాలి అంటే కాస్ బై సైన్ చేయాలి, లేదంటే 1 by tan చేయాలి, లేదంటే tan వాల్యూస్ అన్నిటిని రివర్స్ చేసి రాయాలి అని చెప్పాను. రూట్ ఇన్ఫినిటీ, రూట్ 3, 1, 1 by root 3 అండ్ 0. సో ఈ విధంగా సెకండ్ మెథడ్లో మనము ఈ టేబుల్ మొత్తాన్ని ఫిల్ చేస్తాము. ఓకే మేడం, ఇలా ఫార్ములా అండ్ ఇలా స్టెప్స్ ఇలా కాకుండా ఈజీగా అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ cos 60 అని అడిగిన వెంటనే 1 by 2 అని మేము చెప్పగలగాలి, లేదా కొసీకెంట్ 30 అని అడిగిన వెంటనే 2 అని మనం చెప్పగలగాలి. నెక్స్ట్ tan 60 root 3 అని, sin 60 root 3 by 2 అని అడిగిన వెంటనే చెప్పాలంటే మరి ఏదైనా సింపుల్ ట్రిక్ ఉందా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ దేర్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెథడ్ 3. మెథడ్ 3 సింప్లీ మన హ్యాండ్ని యూజ్ చేసుకొని హ్యాండ్
మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ టేబుల్ మొత్తాన్ని ఫిల్ చేసేయచ్చు. అదేలాగో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడున్న ఈ లిటిల్ ఫింగర్ని 0 degrees అనుకోండి, అండ్ దిస్ ఫింగర్ విల్ బి 30, దిస్ విల్ బి 45 degrees, దిస్ విల్ బి 60 degrees అండ్ దిస్ విల్ బి 90 degrees. ఫస్ట్ మనకి సైన్ వాల్యూస్ కావాలి. సైన్ థీటా వాల్యూస్ కావాలి అంటే ఫార్ములా ఏంటండి అంటే ఫింగర్స్ బిలో రూట్ ఓవర్ ఫింగర్స్ బిలో బై 2. ఓకే, సైన్ 0 degrees వాల్యూ అంటే ఇక్కడ వాల్యూ మనకు కావాలి, మనకు తెలియాలి. 0 degree అంటే ఇదేనా, లిటిల్ ఫింగర్ ఏనా? ఓకే, అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ బిలో కౌంట్. 0 degree ఫింగర్ కింద ఇంకేమైనా ఫింగర్స్ ఉన్నాయా? లేవు. అంటే ఏమి లేవు అంటే 0/2 ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 0. నెక్స్ట్ సైన్ 30 వాల్యూ కావాలి. సైన్ 30 degree ఉన్న ఫింగర్ ఇదేనా? సో ఫార్ములా రూట్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ బిలో బై 2. 30 degree కింద ఉన్న ఫింగర్ ఏంటి? ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ ఉన్నాయి 30 degrees కింద? ఓన్లీ 1. సో అండర్ రూట్ 1/2 ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/2. సైన్ 45 degrees. సైన్ 45 degrees కావాలి అంటే సేమ్ ఇదే ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 45 degree ఫింగర్ కింద ఉన్న ఎన్ని ఫింగర్స్ ఉన్నాయి? 2 fingers ఆర్ దేర్. సో ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్టయితే రూట్ 2/2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రూట్ 2/2ని రూట్ 2 ఇంటూ రూట్ 2 అని రాస్తాం. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1/√2. ద సేమ్ వే 60 degrees. సైన్ 60 degrees వాల్యూ కావాలి. 60 degree ఫింగర్ కింద ఎన్ని ఫింగర్స్ ఉన్నాయమ్మా? 3 fingers ఉన్నాయి. సో ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే మనకి సైన్ 60 degrees ఇస్ రూట్ 3/2 వచ్చేసిందా? అండ్ సైన్ 90 degrees. 90 degrees ఫింగర్ కింద ఈ థంబ్ కింద మనకి ఎన్ని ఫింగర్స్ ఉన్నాయి? టోటల్ 4 fingers ఆర్ దేర్. సో ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్టయితే మనకి రూట్ 4/2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2/2 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1. సో సైన్ 90 ఈజ్ 1. ఈ విధంగా మనకి సైన్ వాల్యూస్ అన్నీ వచ్చేసాయి. సైన్ వాల్యూస్ అన్నీ వచ్చేస్తే టేబుల్ మొత్తం ఫిల్ చేసేయచ్చా లేదా? అవునా? సో సడన్గా అదే విధంగా మనకి సైన్ 60 వాల్యూ తెలియాలంటే ఏం చేయాలి? సైన్ 60 0 degree ఫింగర్, 30 degree ఫింగర్, 45 degree ఫింగర్, 60 degree ఫింగర్, 90 degree. ఐ నీడ్ టు ఫైండ్, నాకు సైన్ 60 degrees వాల్యూ కావాలి. సో దిస్ విల్ బి 60 degree ఫింగర్ కదా. ఫింగర్స్ బిలో ఆర్ 3 fingers ఉన్నాయి. సో రూట్ ఓవర్ 3/2. ఓకే, సైన్ 30 degrees కావాలి. 30 degree ఫింగర్ కింద ఓన్లీ 1 ఫింగర్ ఉంది. సో రూట్ 1 ఓన్లీ 1 ఫింగర్ ఉంది. సో రూట్ 1/2. రూట్ 1 అంటే 1 కదా, 1/2. ఈ విధంగా మనము సైన్ వాల్యూస్ని సడన్గా కావాలి సైన్ 90 degrees వాల్యూ తెలియాలి అంటే ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, మరి కాస్ వాల్యూస్ తెలియాలంటే ఏం చేయాలండి? కాస్ వాల్యూ తెలియాలి అంటే జస్ట్ ఈ సైన్ వాల్యూస్ అన్నింటిని రివర్స్ చేస్తాం కదా. అలా కాదు మేడం, మరి ఫార్ములా చెప్పండి అంటే కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ అబవ్ బై 2. 0 ఫింగర్ అంటే ఇదేనా, లిటిల్ ఫింగర్ ఏనమ్మా? ఫింగర్స్ అబవ్ 0 degree ఫింగర్ పైన ఎన్ని ఫింగర్స్ ఉన్నాయి? టోటల్ 4 fingers ఆర్ దేర్. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. రూట్ 4/2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2/2 ఇస్ నథింగ్ బట్ 1. నెక్స్ట్ కాస్ 30 వాల్యూ కావాలి. 30 degree ఫింగర్ ఇదేనా? 30 degree ఫింగర్ పైన ఎన్ని ఫింగర్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ టోటల్ 3 fingers ఆర్ దేర్. సో రూట్ 3/2. ద సేమ్ వే కాస్ 45 degree ఫింగర్ పైన ఎన్ని ఫింగర్స్ ఉన్నాయి? 2 fingers ఉన్నాయి. సో రూట్ 2/2. రూట్ 2/2 అంటే 1/√2. ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ చేసి చూపించాను కదా ఇక్కడ. నెక్స్ట్ కాస్ 60 వాల్యూ కావాలి. కాస్ 60 ఫింగర్ అబవ్ ఓన్లీ 1 ఫింగర్ ఉంది. సో రూట్ 1/2 ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/2. నెక్స్ట్ కాస్ 90 కావాలి. 90 degree ఫింగర్ పైన మనకి ఇంకెటువంటి ఫింగర్స్ లేవు. సో 0/2 ఈస్ 0 ఓన్లీ. ఓకే, ద సేమ్ వే కాస్ 60 వాల్యూ సడన్గా కావాలి అనుకుంటే ఏం చేయాలి? ఇది 60 ఫింగర్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 60 పైన ఓన్లీ ఒక ఫింగర్ మాత్రమే ఉంది. సో రూట్ 1/2 అంటే 1/2. ఈ విధంగా సడన్గా వాల్యూస్ తెలియాలి అన్నప్పుడు ఈ విధంగా మీరు సాల్వ్ చేసి నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సైన్ కాస్ వాల్యూస్ తెలిసిన తర్వాత ఆబ్వియస్లీ టాన్ వాల్యూస్ చేసిస్తాను కదా. సైన్ బై కాస్ 0 బై ఎనీథింగ్ ఈజ్ 0. 1/2 బై రూట్ 3/2 ఈజ్ 1/√3. 1/√2 బై 1/√2 ఈజ్ 1. రూట్ 3/2 బై 1/2 ఈజ్ రూట్ 3. 1/0 ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. కొసికెంట్ వాల్యూస్ కావాలి అంటే 1/sin చేస్తాను కదా. 1/0 ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. 1/1/2 ఈజ్ 2.
1 by 1 by root 2 is root 2, 1 by root 3 by 2 is 2 by root 3, 1 by 1 is 1. Cosecant values కావాలి అంటే just secant values కావాలి అంటే cosecant values ని రివర్స్ చేసి రాయటమే కదా. నెక్స్ట్ cot values కావాలి అంటే tan ని రివర్స్ చేసి రాస్తాము అంతే. So in this way we are going to remember all the trigonometric values. If you have any doubt in this session, you can ask me in the comment section, and if you like the session, do like the video, and if you think it is helpful for you, do share it to your friends also, so that it will be helpful for them also. Okay, in our next video we are going to start our first exercise of this chapter 8, introduction to trigonometry. See you there. Bye.